السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا وشفینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سیدی یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ یا مصطفیٰ محمد یا مرتضیٰ علی، حاجت روا محمد، مشکل کشا علی، مشکل کشا علی، مشکل کشا علی۔ غلام محی الدین صاحب وکریہ دبئی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ خوش رکھے آپ کو بھی۔ مختار اشرفی مصباحی ماریشس، ماشاء اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی آپ کی ہر جائز تمنا کو پوری فرمائے اپنے حبیب کے صدقے و طفیل، اور وہاں کے تمام احباب کو میرا سلام عرض کریے گا، خاص کر کے مولانا کو ضرور میرا سلام پیش کریے گا۔ ہاشمی ڈوئی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد سلیم شیخ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ سیٹرڈے کو یعنی سنیچر کو میں دو باتوں میں نہیں آ پایا تھا اس پروگرام میں۔ آج بھی تھوڑا مشکل نظر آ رہا تھا، لیکن آپ لوگوں کی محبت، آپ لوگوں کا پیار کہ میں صوفی چینل کے ذریعے دو باتیں اس پروگرام میں آپ کے روبرو حاضر آیا ہوں۔ گزشتہ سیٹرڈے کو نہ آ پانے کی وجہ صرف یہ تھی کہ خاندانی ہی میں کچھ ایسی شادیاں تھیں کہ جس میں میری شرکت تھی، اور اس پروگرام میں میرے خاندان کے تمام بزرگ، تمام احباب موجود تھے، تو انہی سے لکھنؤ کے اندر ملاقات کے درمیان ہی یہ وقت ختم ہو گیا، تو پھر میں نے پھر آنا مناسب نہیں سمجھا۔ آج بھی میں ہمت نگر طریقت منزل پر ہوں، ہمت نگر گجرات میں۔ آج یہاں پر سمو لگن کا پروگرام تھا۔ ایک زمانے سے، عرصہ دراز سے، تقریباً میرے خیال سے ہندوستان کی سرزمین پر اتنے لمبے زمانے سے تسلسل کے ساتھ سمو لگن کا پروگرام کہیں نہیں ہوتا ہوگا۔ ہمت نگر میں تقریباً جو میرے اپنے احباب نے بتایا، تقریباً 80 سال سے، یعنی ہندوستان کی آزادی سے بھی پہلے سے مسلسل سمو لگن کا اہتمام اس شہر میں ہو رہا ہے، اور بڑے ہی اچھے انداز میں، بڑے ہی پیارے انداز میں تمام احباب اس میں شرکت کرتے ہیں، شریک ہوتے ہیں۔ تو میں اپنے احباب کے بچے بچیوں کی شادی کے موقع پر طریقت منزلی پہ حاضر رہا، اور یہی مصروفیات رہیں، لوگوں کے آنا جانا، لوگوں کے درمیان رہنا، ان سے ملاقاتیں کرنا۔ مظفر حق صاحب
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो इधर मुसलसल शादी ही शादी, शादी ही शादी का प्रोग्राम हर तरफ से चल रहा है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और आप अहबाब, मुझे उम्मीद है कि बखैर होंगे। अल्लाह तबारक व तआला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और इसी दरमियान मेरा जाना अपने सेंटर पर भी हुआ, कॉलेज पर, जो मखदूम अशरफ स्टडी सेंटर मेगरेज में 10वीं तक चला, LKG से लेकर 10वीं तक चल रहा है माशाल्लाह कई सालों से। और उसी कंपाउंड के अंदर अलजामियत अशरफिया शब्बीरिया दारुल क़िरत एक लंबे अरसे से वो भी चल रहा है। तकरीबन 100 से जायद बच्चे अभी तक उस इदारे से बेहतरीन हाफिज कुरान बन के निकल चुके हैं। और उसी कंपाउंड में है जामिया सैयदा सलमा लिल बनात, लड़कियों का इदारा, बहुत बड़ा इदारा है। तकरीबन 500 बच्चियों की कैपेसिटी का वो इदारा है। इंशाअल्लाह दुआ फरमाइए, धीरे 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 मखदूम पाक के करम से, गरीब नवाज गौसे आजम की दुआओं से बढ़ेगा, आगे तरक्की करेगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। वो भी इदारा चल रहा है। और वालिद बुजुर्गवार के नाम पर, सरकार सूफी मिल्लत के नाम पर भी जामियत अशरफिया सूफी मिल्लत वो भी चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे अंदाज में। बस आप लोग दुआ फरमाइए, और आप लोगों की ये सब मेहनत का नतीजा है। इससे मेरा क्या है, बस आप लोगों की दुआएं, आप लोगों की मेहनत जो रंग ला रही हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपकी मेहनत को कबूल फरमाए। तो यही सारी मसरूफियात थी इस दरमियान मेरी, कि वहां भी गया और वहां पर बिरादर मुअज्जम खल्फ अकबर हुजूर सूफी मिल्लत सैयद दस्तगीर अशरफ शफीउल जिलानी उर्फ जमील मियाँ और नूरचब सैयद अब्दुल कादिर अशरफ, जो इन मेरे तमाम इदारों को बड़ी ही मजबूती से लेकर के वो आगे बढ़ रहे, चला रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनके हौसले को बुलंद फरमाए और मजीद उन्हें कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। हुबली की भी सरजमीन पर नहायत उम्दा आला दर्जे का इदारा लड़कियों का अल-जामियतुल अशरफिया खतीजतुल कुबरा लिल बनात हुबली शहर के अंदर, हुबली कल्ब के अंदर ही बिल्कुल से वो सेंटर ही में वो इदारा चल रहा है माशाल्लाह। तकरीबन 200 बच्चियां उस इदारे में ज़ेर तालीम है। और अभी तक तकरीबन 500 के करीब बच्चियां आलिमा और मुफ्तिया बन करके दीन सुन्नियत का काम अंजाम दे रही हैं। दुआ फरमाइए आप लोग उन बच्चियों की इकबाल की बुलंदी के लिए। माशाल्लाह बड़े ही काफी तादाद में अहबाब इस वक्त ऑनलाइन हैं, और जितने भी हैं अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, सबको खुश रखे, सबको आबाद रखे। मौसम बड़ी तेजी से बदल रहा है। दिन में हल्की गर्मी, इस वक्त ठंडक, और हमारा जो यूपी और बिहार और बंगाल का जो एरिया है वो भी धीरे धीरे सर्द होते ही जा रहा है। और इसी दरमियान काफी तादाद में डेंगू भी फैल रहा है, लोग परेशान भी हैं। तो आप अहबाब अपनी अपनी सेहत का ख्याल रखिए, और हर एक दुआ करे एक दूसरे के लिए कि अल्लाह तबारक व तआला हर वबा, हर परेशानियों से हर एक को महफूज रखे।
मोहम्मद मतीन वालेकुम अस्सलाम वरहमत अल्लाह बरकात। अल्लाह खुश रखे आप लोगों को भी। मौला खुश रखे, आबाद रखे। मुस्तकीम पटेल वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह बरकात। आसिफ अशरफी, मकबूल हुसैन लाला, अल्लाह सबको खुश रखे, आप लोगों को भी। नाजिम कुरैशी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह बरकात। तनवीर जलाली वालेकुम अस्सलाम। ताहिर बंगा, अल्लाह खुश रखे। सलीम अशरफी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह बरकात। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला एक दो रोज में मैं हिम्मत नगर से तरीकत मंजिल से रवाना होकर के अहमदाबाद से, और फिर अहमदाबाद होते हुए इंशाअल्लाह जल्द ही दयारे गौसुल आलम महबूब यज़दानी तारिकुल सल्तनत मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी में यानी अपने घर पर पहुंचूंगा मैं। और फिर उसके बाद मुसलसल फिर मैं किशोर शरीफी में रहूंगा उस दरमियान, क्योंकि आप तमाम अहबाब को बताता चलूं कि 11 नवंबर को हुजूर सरकार सूफी मिल्लत सरकार सैयद जहांगीर अशरफ अशरफी उल जीलानी के सबसे बड़े निवासे, हकीकी निवासे, सबसे बड़े निवासे सैयद मोहम्मद हैदर उर्फ शादाब मियां। तो शादाब मियां की शादी है 11 नवंबर को खिचौछा शरीफी में पीर तरीकत सूफी बासफा सैयद असलम अशरफ अशरफी उल जिलानी इब्न फातह अमर डोभा सरकार सैयद अकमल हुसैन अशरफी उल जिलानी रदी अल्लाह तआला के की दुख्तर नेक अख्तर के साथ। और तो उन्हीं की शादी की मसरूफियात भी रहेगी, और भी खानदान में बहुत सी बच्चों की शादियां हैं। अल्लाह तबारक व तआला सभी के वालिदैन के सरों से, उनके सरपरस्तों के सरों से इस अजीम जिम्मेदारी को बहुत खूबी आसानी के साथ अदा करा दे। मौला तौफीक अता फरमाए। तो सैयद अब्दुल कादिर अशरफ वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह बरकात। बेटा कैसे हो? अल्लाह ताला तुम्हें सेहत और सलामती अता फरमाए। तो ये सारी मसरूफियात रहेंगी, और इस दरमियान अगर मुझे मौका मिला तो फिर नेक्स्ट सैटरडे को भी इंशाअल्लाह आप लोगों के दरमियान में हाजिर होऊंगा। शकील झांकवाला हिम्मत नगर वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह बरकात। अपने वालिद साहब को मेरा सलाम अर्ज करिएगा। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह बरकात। सुहेल बंगा, सुफियान बाकुरुलिया वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह बरकात। बड़ी खुशी होती है ऐसे मौके पर आप तमाम अहबाब से मिल करके। एसएम तारिक अशरफ अशरफी उल जिलानी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह बरकात। बाबू कैसे हो? सब खैरियत है? अल्लाह ताला तुम्हें सेहत और सलामती अता फरमाए, खुश रखे। और तारिक मियां साहब माशाअल्लाह जल्दी मुलाकात आपसे होगी किशोर शरीफ में। और मुझे उम्मीद है कि अरशद मामू की जगह पर आप जरूर शादाब मियां की शादी में
शिरकत फरमाएंगे। मेरी तरफ से आप अपने तमाम भाइयों को भी दावत पेश कर दीजिएगा। बड़े अच्छे मौके पे आप नजर आ गए। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। असलम साहब, अल्लाह खुश रखे। फैसल नवाज, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। तो मैं कह रहा था कि ये इधर मसरूफियात भी रहेंगी शादी वगैरह की, तो आप लोग भी दुआ करते रहिएगा और अपनी अपनी सेहत का ख्याल भी रखिएगा, इसलिए कि ठंड का मौसम आ रहा है, मौसम बड़ी तेजी से बदल रहा है। और इंशाअल्लाह बारगाह शाह सिमना में मेरी जब हाजिरी होगी तो जरूर आप तमाम अहबाब के लिए अपने आका की बारगाह में उनके नूरुलैन को वसीला बना करके जरूर दुआ करूंगा मैं। आप लोग भी मेरी सेहत और सलामती के लिए दुआ करिएगा। मोहम्मद महफूज आलम साहब, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। दुआ ही दुआ है आप लोगों के लिए, अल्लाह खुश रखे, सलामत रखे। गुलाम मोहिउद्दीन, बेटा तुम भी खूब मेहनत से रहो वहां दुबई में और खूब मेहनत से काम करो, अल्लाह खूब तरक्की अता फरमाए तुम्हें। जाकिर वसी वाला और हम लोग सरकार गौसे आजम महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी पीर लासानी सरकार सीना शेख मुहीउद्दीन सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह तआला अन्हु की 11वीं शरीफ के करीब होते जा रहे हैं। यह रबीउल सानी का मुकद्दस महीना शुरू हो चुका है और सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु का एक पैगाम मैं बताता चलूं, बड़ा प्यारा पैगाम है। हाय 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 हाय। मेरे आका फरमाते हैं, जिद्दे करीम फरमाते हैं, गौसुल आजम महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी पीर लासानी सरकार सीना शेख मुहीउद्दीन सैयद अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं कि जब अपने रब की बारगाह में दुआओं के लिए हाथ उठाया करो ना, जुबान को हिलाया करो ना, तो एक काम कर लिया करो। वो काम गौसे आजम ने क्या बताया? वो एक काम कर लिया करो। वो काम ये है कि अपनी दुआओं में मुझे वसीला बना लिया करो, मुझे वसीला बना लिया करो, मुझे वसीला बना लिया करो और मेरे वसीले से मुझे पेश करते हुए अपने रब से दुआएं करो। अल्लाह तबारक तआला मेरे वसीले से तुम्हारी दुआओं को कबूल फरमाएगा, तुम्हें खुशियां नसीब फरमाएगा। अजीजों, कितना अजीम तोहफा, कितना अजीम तोहफा गौसे आजम ने हमें और आपको दिया। दुआ मांगो किससे? अल्लाह से जब मांगो तो मेरा वसीला लेकर के मांगो। मतलब क्या? ये कहो, ए अल्लाह हम गौसे आजम के दीवाने हैं, गौसे आजम के आशिक हैं। ए अल्लाह हम गौसे आजम के नक्शे कदम पे चलने वाले हैं। ए अल्लाह हम गौसे आजम को, तेरे महबूब को तेरी बारगाह में वसीला बना रहे हैं। ए अल्लाह अपने उस महबूब के तवस्सुल से हमारी ये हाजतों को पूरी फरमा दे, तकलीफों को दूर फरमा दे। अजीजों, गौसे पाक फरमाते हैं, जब मेरे वसीले से दुआ मांगोगे तो जरूर तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी दुआओं को कबूल फरमाएगा। यही वजह तो थी ना यार, यही वजह तो थी
کہ امام عشق و محبت تاجدار اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کتنے عظیم الشان انداز میں فرمایا کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی اپنے آقا کی بارگاہ میں، اپنے مولا کی بارگاہ میں، شفیع المذنبین کی بارگاہ میں، رحمت للعالمین کی بارگاہ میں، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسے پیش کر رہے ہیں؟ غوث اعظم کو، کہ یا رسول اللہ تیری سرکار میں، یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ ہمیں یہ عشق سکھایا، ہمیں یہ محبت سکھائی، ہمیں یہ درس دیا، ہمیں یہ پیغام دیا کہ اے لوگو، اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں اپنی دعاؤں کو مقبول بنانا چاہتے ہو تو غوث اعظم کا سہارا لو، انہیں وسیلہ بنا کر کے پیش کرو، اللہ تبارک و تعالی ضرور تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ضرور تمہیں نوازیں گے، ضرور تمہیں اپنا بنائیں گے۔ تو عزیزو، یہ مقدس مہینہ ربیع الثانی کا مہینہ ہے، خوب قرآن عظیم کی تلاوت کرو، خوب کرو تلاوت۔ نہیں ایک پارہ پڑھ پاتے، دو پارہ نہیں پڑھ پا رہے ہو، آدھا پارہ پڑھو، وہ بھی نہیں پڑھ پا رہے، ایک صفحہ پڑھو، ایک صفحہ نہیں پڑھ پا رہے ہو تو آدھا ہی صفحہ پڑھو، 4 لائن پڑھو، 3 آیت پڑھ کے نکلو، گھر سے اپنے نکلو اور پانی میں دم کر لو، دم کر لو، پی لو، اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے غوث پاک کی بارگاہ میں نظر پیش کر دو، پھر دیکھو ترقی کیوں نہیں ہوتی، پھر دیکھو کامیابی کیوں نہیں ملتی۔ ارے تم انہیں خوش کرو گے، انہیں راضی کرو گے، تم پر رحمتوں کی بارش ہوگی، تمہارے مصائب و آلام دور ہوں گے، تمہاری تکلیفیں دور ہوں گی، تمہاری پریشانیاں دور ہوں گی۔ اور غوث اعظم کی تو وہ ذات ہے سرکار، غوث اعظم کی تو وہ ذات ہے کہ جن کے بارے میں بالکل ہر طرح کا معاملہ ظاہر و باہر و واضح ہے۔ وہ تو خود ہی فرما رہے ہیں کہ میرا چاہنے والا بغداد میں رہے، جیلان میں رہے، سنجر میں رہے، سمنان میں رہے، اجمیر میں رہے، کجوجا میں رہے، دنیا کے کسی کونے میں رہے، کہیں بھی رہے، دنیا کے کسی بھی کونے میں کہیں بھی رہے، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ نظر تو الی بلاد اللہ جمعہ کخردلۃ علی حکم اتصالی، وہ تو ان کو فرمانے علی شان ہے۔ تو جب اتنا عظیم الشان ان کا فرمانے علی شان ہے تو ہم سبوں کو تو بہت مطمئن رہنا چاہیے نا، ہر وقت ہمارے سر پر غوث اعظم کا کرم ہے، ان کا سایہ ہے، ان کی توجہ ہے۔ توجہ نہ ہوتی تو ہم آپ کے روبرو کیسے ہوتے؟ یہ توجہ ہی کا نتیجہ ہے کہ اشرف آپ کے روبرو ہے۔ دشمن تو ہر ایک کے ہوا کرتے، دشمنوں نے مٹانے میں کیا کسر رکھی؟ وہ کرتے رہیں گے، ان کا کام ہے کرتے رہنا، ان کا کام ہے شیطانیت دکھاتے رہنا، ان کا کام ہے پریشان کرواتے رہنا، لیکن ان تمام کو یہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے کہ ہاتھ کس کا ہے؟ غوث اعظم کا ہے، سر پہ ہاتھ غوث اعظم کا ہے، غریب نواز کا ہے، مخدوم اشرف کا ہے، سرکار نورالعین کا ہے، سرکار صوفی ملت کا ہے۔
وہ حفاظت کرنے والے ہم لوگوں کی ہیں، وہ ہم سبوں کی نگہبانی کرنے والے ہیں۔ سید حیدر اشرف صاحب ماشاءاللہ، اللہ خوش رکھے آپ کو، صفدر انصاری اشرفی، کھٹکی آصف اشرفی، ماشاءاللہ، اللہ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ تو شکیل رحمت اللہ اشرفی، بے شک شکیل بھائی وعلیکم السلام، یا غوث اعظم المدد کیے، بس یہی رٹ لگاتے رہیے، آپ کا پیر آپ کو اس بات کی اجازت دے رہا ہے، یہ رٹ لگائے رہیے، اسی رٹ میں دین و دنیا میں ہر طرح کا فائدہ ہے، کیونکہ اپنے پاس تو کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے انہی کا ہے، غوث اعظم کا ہے، انہی کا سب کچھ ہے۔ ہم لوگ تو جتنے بھی اس وقت موجود ہیں اسکرین پر، جتنے بھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، انہیں تو بڑا مطمئن رہنا چاہیے کہ ہم لوگ غلام غوث اعظم ہیں، اور غلام کوئی معمولی نہیں ہوتا، غلام معمولی نہیں ہوتا، غلاموں کی اہمیت بڑی ہوا کرتی ہے۔ اپنی قسمت پہ جتنا ناز کرو کم ہے کہ سرکار غوث اعظم نے اپنا بنا رکھا ہے، اپنا غلام بنا رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس در سے یہ وابستگی ہم لوگوں کی ہمیشہ سلامت رکھے، ہمیشہ سلامت رکھے۔ ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی، معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی۔ لہذا ہم لوگوں نے جو دین پایا ہے، جس دین پر گامزن ہیں ہم اور ہمارے آباء و اجداد، ہماری نسلیں، ہم بہت خوش نصیب ہیں، بہت خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ایسا دین ہمیں دیا، ایسے دین پر قائم رکھا ہے کہ جس کے نگہبان غوث اعظم بھی ہیں اور غریب نواز بھی ہیں، اور یہی وہ ذات ہیں جو ہمیں لے کر کے چلتے ہیں اپنی آغوش محبت میں، تو ہمیں پہنچاتے کہاں ہیں؟ امام زین العابدین کی بارگاہ میں، اور امام زین العابدین ہم سبوں کو اپنی آغوش محبت میں، اپنے دامن کرم میں جب سمیٹتے ہیں تو لے کے کہاں پہنچتے ہیں؟ حسنین کریمین کی بارگاہ میں، اور حسنین کریمین اپنے دامن کرم میں ہم سبوں کو سمیٹ کر کے لے کے کہاں جاتے ہیں؟ مولائے کائنات، فاتح خیبر، شیر یزداں، جد کریم آقا نعمت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، اور جب ہم وہاں پہنچ جاتے ہیں تو وہ اپنے دامن کرم میں لیے ہوئے ہم سبوں کو بارگاہ نبوی میں پیش کر دیا کرتے ہیں۔ تو عزیزو، جس کے نگہباں علی ہوں، جس کے نگہباں حسن و حسین ہوں، جس کے نگہباں امام زین العابدین اور ان کی نسلیں ہوں، یقین جانو کہ وہ بڑا خوش نصیب ہے، بڑا ہی خوش نصیب، اپنی قسمت پر جتنا ناز کرے کم ہے۔ ان درباروں کی غلامی کسے ملے؟ لہذا اس غلامی کو، اس محبت کو، اس پیار کو ہمیشہ مضبوطی سے تھامے رکھنا اور مضبوطی سے اسے بچائے رکھنا۔ ٹائم بھی کافی ہو چکا ہے، انشاءاللہ آنے والے سنیچر کو، سیٹرڈے کو پھر ملاقات ہوگی۔ مکرانی علی احمد اشرفی، مولا علی مولا کا نعرہ لگاتے رہو، اپنی دنیا اور آخرت سنوارتے رہو، اور اس نعرے کے ساتھ ساتھ یہ بھی قائم رہے، سارے احباب
عشق کا اظہار کرو ضرور، لیکن عشق کا اظہار تمہارے ایسا ہو کہ کوئی انگلی اٹھائے نہیں نہ پائے۔ تو اب ضروری یہ ہے کہ جب بندہ عبد القادر ہم ہیں، آپ ہیں، تو ہماری راہ کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو شیخ عبد القادر جیلانی نے کیا ہے وہ ہم اور آپ کریں، یعنی 5 وقتہ نماز پڑھیں، شریعت کا لحاظ رکھیں، شرعی ماحول میں رہیں، سنت نبوی کو زیادہ سے زیادہ اپنانے کی کوشش کریں، پھیلانے کی کوشش کریں، اپنی نسلوں کی، اپنی اولادوں کی، اپنے بچے بچیوں کی بہتر سے بہتر تربیت دیں، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دیں، اس تعلیم کے ساتھ ساتھ علوم دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی انہیں آراستہ پیراستہ کرتے رہیں۔ آئیے اپنے ہاتھ کو اٹھائیں اور دعا ایک دوسرے کے لیے کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و شفینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سیدی یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا اللہ اس مقدس جو محفل پاک ہے، اے اللہ تو سے اپنی بارگاہ اقدس میں اپنے حبیب کے توسل سے قبول فرما لے مولا۔ سرکار غوث اعظم غریب نواز مخدوم اشرف کے فیوز و برکات سے ہم سبوں کو مالا مال فرما، اپنے بزرگوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، 5 وقتہ نمازی، شریعت مطہرہ کا پائبند بنا، قرآن عظیم کی تلاوت کا جذبہ عطا فرما مولا۔ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما، جو اس دار فانی سے کوچ کر گئے تجوار رحمت میں جا ملے مولا، سبوں کی مغفرت فرما، سبوں کے درجات کو بلند فرما مولا۔ خانواد اشرفیہ کے تمام علماء، مشائخین، تمام مریدین، متوسرین، محبین، مخلصین، سبوں کو صحت کاملہ و عاجلہ، درازی عمر، علم نافع عطا فرما۔ دیگر سلاسل کے مشائخین اعظام، ان سے وابستہ ان کے تمام احباب کو صحت و سلامتی عطا فرما مولا۔ تو ہم سبوں پر رحم فرما، کرم فرما، فضل فرما۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، یا مصطفیٰ محمد، یا مرتضیٰ علی، حاجت روا محمد، مشکل کشا علی۔ اے اشرف زمانہ، زمانے مدد نما، درہائی بسترا ز کلید کرم کشا، سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ما، بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفانو، شکشتارات پشتی بحق خواجہ عثمان ہاروں، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ دستگیری کا طلبگار ہوں شیئا للہ، میر بغداد میں ناچار ہوں شیئا للہ۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سیدی یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ملک علور اشرفی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام احباب کو میری طرف سے بہت بہت سلام عرض ہے، اور ایک بات تو بتانا میں بھول ہی گیا تھا، چلتے چلتے بتاتا چلوں۔ قابل مبارکباد ہیں نبیر قطب المشائخ، نواسہ صوفی ملت، میرے حقیقی بھانجے حضرت علامہ مولانا سید عارف اشرف اشرفی الجیلانی۔ انہوں نے 24 اکتوبر کو کلکتہ کی سرزمین پر بڑا ہی عظیم کام کیا ہے۔ بڑی خوشی ہوئی کہ انہوں نے اپنے دادا جان کے نام پر قطب المشائخ اسٹڈی سینٹر کا قیام وہ عمل میں لائے ہیں۔ بے شمار افراد نے شرکت کیا، میں بھی اس پروگرام میں 24 تاریخ کو کلکتہ میں شریک تھا،
اور بھی उस शहर के मुअज़्ज़ज़ लोग भी शरीक थे। तो आरफ मियाँ का ये काम बड़ा ही नुमाया काम और बहुत ही बेहतरीन काम है। अल्लाह तबारक व तआला उनके हौसले को और भी बुलंद फरमाए और उनकी पूरी टीम को मौला अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और बेहतर से बेहतर काम उनसे ले। यही सब काम है जो हमारे बुजुर्गों के रहे हैं और चाहिए भी हमारे खानदान के बच्चों को और हमारे खास करके हमारी फैमिली के बच्चों को किस तरह के काम वो आके करें और बढ़ाएं। इधर उधर टाइम बर्बाद करने से, वेस्ट करने से कि इनकी बातों में उनकी बातों में इधर उधर करने से कोई फायदा है ही नहीं। हम तो देख रहे हैं 92 से दुनिया के हालात, जब से इस फील्ड में कदम रखा है कुछ मतलब नहीं है। बहुत नफ्स परस्तों की दुनिया है ये, बेतहाशा लोगों पे नफ्स गालिब है, ऐसा गालिब है कि पूछिए वक्त कुछ कहा नहीं जा सकता, कोई कमेंट्स नहीं किया जा सकता। आज के दौर में नेक मशवरे देना भी जुल्म है। लोग न जाने कैसी कैसी तावीलें पेश करके और उसको राई के दाने का बिल्कुल पहाड़ बना देते हैं, हिमालय बना देते हैं। तो मशवरा देने वाला माहौल बिल्कुल नहीं है। काम करो। मेरे मामू जान, मेरे सरपरस्त रईस तहरीर, पीर तरीकत, रहबर शरीयत सैयद मोहम्मद जिलानी, अशरफी उल जिलानी हमेशा एक बात की नसीहत हम लोगों को करते रहे दौरान तालिब इल्मी। हम और मेरे बड़े भाई गाजी इस्लाम हजरत अल्लामा मौलाना सैयद कासिम अशरफी उल जिलानी, हम दोनों जब उनके पास रहते थे, पढ़ते थे, तो हमेशा एक बात की वो नसीहत किया करते थे कि तरक्की करना है, आगे बढ़ना है तो बिल्कुल इधर उधर की बातों में पढ़ने की जरूरत नहीं। अपना एक फोकस ऐसा रखो कि बस हमें निकलना है, आगे बढ़ना। अपनी लकीर लंबी करने की कोशिश करो, किसी की लंबी लकीर को कम करने की कोशिश मत करो, इसलिए कि वहां पे तरक्की नहीं, वहां पर टाइम जाया होगा। किसी के पीछे पड़ोगे तो टाइम जाया कर रहे हो और वो टाइम तुम्हारा जाया हो रहा है, उसका नहीं जाया हो रहा है। लिहाजा अपने में मस्त रहो, मखदूमी मिशन लेके चलो, उनके नाम पे आगे बढ़ोगे तो मखदूम पाक तुम लोगों के साथ करम फरमाएंगे और दुनिया की कोई भी ताकत फिर तुम्हारे कदम को रोक नहीं पाएगी। ये मामूजान का ये फरमान मेरे दिल दिमाग में तो हमेशा हमेशा रहता। मैं अपनी महफिलों में भी अपने अहबाब को भी, अपने मुरीदीन को भी नसीहतें करता हूं और ये कहते नसीहत करता हूं कि ये हमारे बुजुर्गों की नसीहतें हमारे साथ रही हैं। और एक मजूब कामिल थे हजरत सरकार सीदना जबलपुर में वो रहा करते थे। मेरी दौरान तालिब इल्मी की बात है, मजूब थे, इस नाम उनका थोड़ा सा, हाँ, सैयद यूसुफ अली आगा, सैयद यूसुफ अली आगा बड़े जबरदस्त बुजुर्ग थे। और वो मुझसे एक मरतबा उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के कहा, अशरफ मुझसे कुछ मत मांगा करो, तुम्हारे जद के पास किस चीज की कमी है कि इधर उधर भागते हो, उस दरबार से तो हम लोगों को मिला है। हाँ, एक बात का ख्याल जरूर रखना। क्या बात कही उन्होंने, खिदमत से अजमत है। अपने बड़ों की खिदमत करते रहो, दीन की खिदमत करते रहो, तो खिदमत करोगे तो अजमत पाओगे, खिदमत करोगे अजमत पाओगे। उस लफ्ज खिदमत में सारी चीजें शामिल हो गई। बड़ों का अदब करो, छोटों से मोहब्बत से पेश आओ, लोगों से अगर गलतियां हो जाएं तो रुसवा मत करो, उसे बुला के समझाने की कोशिश करो, आपस में इख्तलाफ मत पैदा करो, लोगों के लिए अच्छी सोच, अच्छी फिक्र रखो, अच्छा जहन रखो। ये सारी चीजें करते रहोगे ना, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें बुलंद फरमाता जाएगा, तुम्हारी अजमतें दुबाला होती जाएंगी। तो ये तो बुजुर्गों की बातें रही हैं। लिहाजा आप लोग भी इन सारी चीजों पर खूब मोहब्बत और प्यार के साथ अमल करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को खुशियां नसीब फरमाए और इंशाअल्लाह तबारक व तआला आइंदा सनीचर को, सैटरडे को हमारी और आपकी मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप इजाजत दें। खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।